बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले हम दादाजी के बेहद के स्थान पर दादाजी को याद करेंगे और सागर के तले में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। सारा एकदम सफ़ेद दूध की तरह पूरा वायुमंडल है और वहाँ पे चित्र में विचित्र पावर को अपनी आत्मा में लेंगे। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे। बेहद की कला के परम धाम में वो पावर, वो एनर्जी, वो चुंबकीय शक्ति हमारी आत्मा में आ रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। और फिर वही शक्ति हमारे चारों ओर किरणों के रूप में फैल रही है और उस शक्ति के साथ बेहद की परम शांति के संकल्प भी जा रहे हैं। जो संकल्प पूरे वायुमंडल को शांत करेंगे, आत्माओं की बुद्धि शांत हो जाएगी, सभी आत्माओं को शांत वायुमंडल मिलेगा। तो वायुमंडल शांत होने से आत्माओं को भी शांति मिलेगी और उनको पता नहीं चलेगा कि शांति कहाँ से आ रही है, लेकिन शांति देने वाले बेहद के बच्चे हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, जिनका बाप से कनेक्शन है। ऐसी विश्व सेवा, आपको विश्व सेवा करनी है, गुप्त रह के गुप्त प्रसाद करना है। इसलिए कई वाणियों में भी बोला हुआ है, बाप है गुप्त, बच्चे हैं गुप्त, मान मर्तबा गुप्त, प्रसाद गुप्त। आपको गुप्त प्रसाद करना है, गुप्त सेवा करनी है। इसी सेवा से, विश्व सेवा से, विश्व में शांति फैलाने से, वायुमंडल को बदलने से, आत्मा को शांति देने से बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। जो आत्माएं बाप के कार्य में सहयोगी है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं, वो इस विधि से सारे विश्व में शांति फैलाने का कार्य जरूर करें। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यक है और महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। जिस बाप को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटी वाले नहीं जान सकते, केवल आह्वान कर रहे हैं, आप सब उस बाप से मिलन मना रहे हो। यह विशेषता की महानता आप सभी की है। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारा मंडल की शोभा हो। चैतन्य तारा मंडल माना आत्मस्वरूप की अनुभूति करने वाले। तो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहो और सदा हर्षित रहो। ऐसे विशेष बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्मा हैं,
ऐसा समझकर चलते हो? क्वेश्चन मार्क है। हम आत्माओं का इतना बड़ा भाग्य मिला, ये ऑक्यूपेशन सदा जात रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना बड़ा श्रेष्ठ पाठ हो गया। बेहद के बाप के साथ आपका पाठ है, ऐसे समझते हो? पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा, वह संकल्प तो सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उतने ऊंचे से ऊंचा भगवान और उसके साथ हमारा पाठ होगा, उसके साथ हम विश्व कल्याण का काम करेंगे। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, संकल्प में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना ऊंचा हमारा भाग्य होगा। असंभव समझते थे, भगवान को मिलना असंभव समझते थे ना। लेकिन अभी तो असंभव बात थी, वह संभव हो गई और साकार में हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है, वह कभी कभी रहती है। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा कभी प्रजा। तो सदा राजयोगी है, वही सदा राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, सदा काल अविनाशी राज्य, अविनाशी प्राप्ति। लेकिन राजयोगियों को मिलेगा। तो ऐसा भाग्य थोड़ा समय क्यों बनाए? संगम पर पूरा ही समय हमें ऐसा ऊंचा भाग्य बनाना है। ऐसे विशेष बच्चों को बहुत सारा याद प्यार, विश्व सेवाधारी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి మీరందరూ కూడా గుప్త పురుషార్థం చేయాలి. ఎందుకంటే బాపు గుప్తము, పిల్లలు గుప్తము, పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా గుప్తమే. కాబట్టి పురుషార్థం కూడా గుప్తమే. గుప్త సేవ చెయ్యాలి. ఈ సేవతోటే విశ్వ సేవ అవుతూ ఉంటుంది. విశ్వంలో శాంతి వ్యాపింప చేయటం, వాయుమండలాన్ని మార్చటం, ఆత్మలకు శాంతి ఇవ్వటం అనేది చాలా గొప్ప భాగ్యము అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్కే బేహద్ స్థానంలో దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ సముద్రం యొక్క అలల్లో, పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ యొక్క అలల్లోకి వెళ్ళి దాదాజీ నుండి పవర్ అనేది తీసుకోండి. ఒక్కసారిగా తెల్లటి పాల లాంటి వాయుమండలం అక్కడ తయారవుతుంది. ఆ పవర్ మీరు ఆత్మ లోపలికి ఛార్జ్ చేసుకోండి. బేహద్ కే బేహద్ స్థానంలో, చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తూ మీ ఆత్మలోకి పవర్ తీసుకోండి. అనగా ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ని జోడించండి. బేహద్ కళా పరంధామంలో, బేహద్కే బేహద్ కళా పరంధామంలోని పవర్ని, ఎనర్జీని అయస్కాంత శక్తిలాగా మీ ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మీరు అనుభవం చేసుకోండి. ఆ శక్తి మన వైపులా కూడా కిరణాల రూపంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. మన నుండి వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఆ శక్తితో పాటే బేహద్ పరం శాంతి అని సంకల్పం కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏదైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో వాయుమండలంలో శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ లోపల బుద్ధి శాంతి అనేది వస్తే సర్వ ఆత్మలకు శాంతి, పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. వాయుమండలం శాంతించటంతో ఆత్మ లోపల శాంతి లభిస్తుంది. వారికి తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గానే వారు ఆ పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళ లోపలికి. ఈ శాంతి ఇచ్చేటువంటి బేహద్ బీజ రూపీ ఆత్మలు
ఎంతైతే బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారో అంతంతగా బేహద్దు సేవ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు ఈ విధంగా బేహద్దు సేవ చేయాలి, గుప్తంగా ఉంటూ గుప్త పురుషార్థం చేయాలి. అందుకని చాలా వాణిల్లో కూడా ఇదే మాట చెప్పారు. తండ్రి గుప్తము, పిల్లలు గుప్తమే. మాన్ మర్తబా అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు అది కూడా గుప్తమే, పురుషార్థం కూడా గుప్తమే అని. మీరు గుప్త పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు, గుప్త సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సేవతోటి, విశ్వ సేవతోటి విశ్వంలో శాంతిని వ్యాపింప చేయటం అనగా వాయుమండలాన్ని మార్చటం, ఆత్మల్లో శాంతి ఇవ్వటం. ఇలా శాంతి ఇవ్వటమే అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవటం అవుతుంది. ఏ ఆత్మలైతే బాపు యొక్క ఈ కార్యక్రమంలో సహయోగిగా అవుతూ ఉంటారో స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు. ఈ విధితోటి రోజంతట్లో విశ్వం శాంతి వ్యాపించే కార్యక్రమం తప్పకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క నక్షత్రాలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బేహద్దు నక్షత్రాలు అలౌకిక సంఘటనగా ఉన్నారు. ప్రతి నక్షత్రంలో వారి వారి యొక్క విశేషతలు ఉండనే ఉంది, వారి వారి ప్రపంచము ఉంది. ప్రతి ఒక్క నక్షత్రము విశేషమైనదే. విశ్వ సేవా కార్యక్రమంలో విశ్వ పరివర్తనకు అవసరమే. ఈ మహత్వపూర్ణ కార్యక్రమం చేయటానికి బాపూజీని శాస్త్రాల్లో, ధర్మాల్లో, విజ్ఞానంలో, రాజ్యంలో కూడా అథారిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ గుర్తించలేరు, తెలుసుకోలేరు. శాస్త్రజ్ఞానం ఉన్నా, ధర్మజ్ఞానం ఉన్నా, రాజసత్తా ఉన్నా, ఎన్ని అథారిటీలు ఉన్నా కూడా ఇలాంటి తండ్రిని తెలుసుకోలేరు. కేవలం ఆహ్వానం చేస్తుంటారు. హే ప్రభు తేరీ లీలా అపరం అపారం అని మహిమ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు తండ్రి రండి మమ్మల్ని ఆదుకోండి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. మీరు మాత్రం ఇక్కడ ఆ తండ్రితోటి కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. విశేషంగా మహత్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి పిల్లలు మీరందరూ. మీరందరి యొక్క గుణగానం చేస్తూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని కూడా అందరూ మీరు చాలా మహాత్ములు, చైతన్యమైన తారామండలం అంటూ బాపు మిమ్మల్ని మహిమ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంత గొప్ప తారామండలం విశ్వం మొత్తానికి శోభనీయము అని. చైతన్య తారామండలము అంటే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందిన వాళ్ళు. సదా స్వమానం యొక్క సీట్లో సెట్ అయి ఉండండి, సదా హర్షితంగా ఉండండి అంటున్నారు మా. ఇలాంటి విశేషమైన పిల్లలకు, విశ్వసేవాదారి పిల్లలకు, బేహద్ విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ మిమ్మల్ని ఈ బేహద్ డ్రామా లోపల తండ్రితో పాటు ప్రేమగా సహయోగిగా అయ్యే ఆత్మలము అని అనుకుంటూ ఉన్నారా? ఇలాగ అనుకునేటువంటి వాళ్ళు సహయోగి ఆత్మలు, అలా నడిచేటువంటి వాళ్ళు కదా మీరు. ఆత్మలందరికీ కూడా ఇంత గొప్ప భాగ్యం లభించింది. బేహదాత్మలందరికీ గొప్ప భాగ్యం లభించింది. ఈ యొక్క వృత్తిని, ఈ గౌరవాన్ని మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఏ విధంగా లౌకికంలో ఒక వృత్తి ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాన్ని, వాళ్ళ యొక్క డిగ్రీని, ఒక కులాన్ని మర్చిపోరు. నేను వకీల్ని, నేను డాక్టర్ని, నేను లాయర్ని అన్నమాట నిద్రలో కూడా ఎలా మర్చిపోరు, అదేవిధంగా మీరు మీ యొక్క వృత్తి అలౌకికమైనది, దాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. ఇది చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటి పార్ట్. మీ యొక్క పాత్ర స్వయం బాపుతో పాటు జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ. మరి బాపుతో పాటు స్వయంగా మనం కూడా ఈ బేహద్ డ్రామాలో పాత్ర అభినయిస్తున్నాం, విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో పార్ట్ని ప్లే చేస్తూ ఉన్నాం అని అనుకుంటూ ఉన్నారా? ఫస్ట్ కేవలం హే భగవాన్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కొద్ది సమయం దర్శనమిస్తే చాలు అనుకున్నారు భక్తి మార్గంలో. ఈ కోరిక కాదు, ఇప్పుడు మీకు బేహద్ దాదాజీ డైరెక్ట్గా లభించారు. ఈ మాట మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి భాగ్యము భగవంతుడు మీకు లభించాడు. అంత గొప్ప పాత్రను మీకు ఇచ్చారు. ఆయనతో పాటు విశ్వ కళ్యాణ కార్యక్రమంలో మీరు పని చేస్తూ ఉన్నారు.
ఇలా చేస్తాము అని మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు, సంకల్పంలో కూడా ఊహించనూ లేదు. ఇంత గొప్ప భాగ్యము మనకున్నదా అని ఎవరు ఆలోచించారు? ఎవరికన్నా చెప్పినా అసంభవం అనుకుంటారు. భగవంతుణ్ణి కలుసుకోవటమే అసంభవంగా భావిస్తారు. ఆయనతో పాటు ప్లే చేయటము, ఆయన కార్యక్రమం కోసం ఆయనతో పాటు సహయోగం ఇస్తూ చేస్తూ ఉండటం, నడవటం, ఇది ఎంత అసంభవం కదా. అయినా మీరు సంభవం మీకు పొందారు. మీరు బాపని పొందారు, సాకార రూపంలో తండ్రిని తెలుసుకున్నారు. మీకు సదా స్మృతి ఉంటుంది కదా. అప్పుడప్పుడు ఉంటుందా? ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు ఉంటే మీకు ప్రాప్తి ఏమి లభిస్తుంది? అప్పుడప్పుడు రాజ్యం లభిస్తుంది. సదా స్మృతి ఉంటే సదా రాజులాగా అవుతారు, రాజయోగమే ఉంటుంది. అదే అసలైనటువంటి రహస్యం. అధికారిగా అయితే అవినాశి మరియు సదాకాలిక ప్రాప్తి అనేది మీకు లభిస్తూ ఉంది. ఎంత సమయం తండ్రి మీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు? ఎంత సమయం ఇస్తున్నారు? సదాకాలంగా అవినాశీ రాజ్యభాగ్యం, అవినాశీ ప్రాప్తి, ఇంత గొప్ప గ్యారంటీ ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ రాజయోగము, రాజయోగులను కలుసుకోవటం అంటే రాజయోగంతో రాజ్యాన్ని పొందటం, రాజయోగులను తండ్రి కలుసుకోవటము జరుగుతుంది. ఇది ఎంత గొప్ప భాగ్యము! ఈ భాగ్యం కొద్ది సమయం ఎందుకు తయారు చేసుకోవాలి? పొందితే సదా చిరకాలంగా అవినాశిగా సదాకాలికంగా పొందాలి. సంగమయుగంలోని సమయము చాలా ఉన్నతమైన భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నటువంటి సమయం. ఇలాంటి విశేషమైన పిల్లలకు చాలా చాలా ప్రియస్మృతులు, విశ్వసేవాదారి పిల్లలకి చాలా చాలా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అంటున్నారు మా. परम महाशांति, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है।